नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन साइंस एकेडमी में आपनु हार्दिक स्वागत है। अपने लास्ट लेक्चरनी अंदर 3 नेन्ड गेट धरावतो परिपथ जोई गेला हता अने कया गेट तरीके वर्ते छे तेनुं आपणे डिस्कशन करेलुं हतुं। त्यांथी लेक्चरने आपणे आगळ लई जईए। तो आजे जे छे लेवानो छे आपणे 3 नॉर गेट धरावतो परिपथ। 3 नॉर गेट धरावतो परिपथ दोरी तेनु ट्रूथ टेबल, बुलियन समीकरण अने ते कया गेट तरीके वर्ते छे ते समजावो। गई काल जेवो दाखलो है, पण गई काल जे दाखलो हतो ते आपणो हतो नेन्ड गेट हतो। आज जे लेवानो छे ते नॉर गेट लेवानो छे। चलो नॉर गेट आपणे 3 दोरीए। पहला तो आ दोरू छुं अहींया पहलो नॉर गेट, अहींया दोरीए छे आपणे बीजो नॉर गेट, पहला नॉर गेटनो जे आउटपुट है अने बीजा नॉर गेटनो आउटपुट है तेने आपणे आपीशुं त्रीजा नॉर गेटना इनपुट में आ रीते जे आपणे गई काले जोई ज गया छे। पहला नंबरना नॉर गेटना बंने इनपुट छेड़ा शॉर्ट करीने आपणे कॉमन इनपुट बनाव्या ए। बीजाना बंने इनपुट छेड़ा शॉर्ट करीने आपणे कॉमन इनपुट बनाव्यो छे अहींया बी। अने आ जे छे ते आपणो फाइनल आउटपुट वाय रहेशे। अहींया आउटपुट मळशे तेने आपणे नाम आपीशुं y1। आ जे छे तेने नाम आपीशुं आपणे y2। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। तो आपणे अहींया दोरेलो छे 3 नॉर गेट धरावता परिपथ दोरी दीधो छे। तेनुं आपणे ट्रूथ टेबल, तेनुं आपणे बुलियन समीकरण अने ते कया गेट तरीके वर्ते छे ते आपणे चेक करवानुं छे। चलो तो आपणे शरूआत करीए। पहला तो आपणे एवुं खबर ज छे, जे फरी पाछुं एक रिविजन माटे तमने अहींया 9 लखुं छुं, जे एक्जाममां लखवानी नथी। आ सवाल पूछाय तो कि ज्यारे बी युनिवर्सल गेटना इनपुट छेड़ाने शॉर्ट करी दईए तो ते नॉट गेट तरीके वर्ते छे। तो अहींया लखी दईए आपणे अहीं नॉर गेटना इनपुट छेड़ा शॉर्ट करेल होवाथी ते नॉट गेट तरीके वर्ते छे। नॉट गेट तरीके वर्ते छे। चलो आपणे खबर ज छे એટલે અહીંયા गेट 1 અને गेट 2 આપણે नॉट गेट જેવું છે। આપણે અહીંયા મેળવીએ પહેલા એનું ટ્રુથ ટેબલ। ચલો અહીંયા મેળવીએ આપણે ટ્રુથ ટેબલ। ઇનપુટ A, ઇનપુટ B, y1, y2 અને y। चलो बेसिकली 2 इनपुट है એટલે આપણને ખબર જ છે કેટલી શરતો બનશે તે જે આપણે અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરી દઈશું। चलो इनपुट में शरत अपनी बनશે 4 शरत बनશે એટલે 2 0 2 1 0 1 0 1। चलो આપણે પહેલા મેળવીએ આઉટપુટ y1 જે નોટ ગેટ જ છે। એના ઇનપુટમાં a છે એટલે નોટ ગેટ એટલે એનું કોમ્પ્લિમેન્ટ કરશે એટલે 0 નું 1 ને 1 નું 0। તો પહેલા 2 0 છે તો તેનું થઈ જશે પહેલા 2 1, ત્યારબાદ એના થઈ જશે 2 1 ના 2 0 થઈ જશે એટલે y1 આઉટપુટ આપણને મળી ગયો। હવે આપણે મેળવીએ y2 આઉટપુટ। तो y2 आउटपुट मेळववा माटे आगळ जे छे ते नॉर गेट पण इनपुट शॉर्ट छे नॉट गेट ज छे। इनपुट चेनल छे आपणी बी એટલે बी નું कॉम्प्लिमेंट આપણે કરીશું। 0 નું થઈ જશે અહીંયા 1, 1 નું થઈ જશે 0, 0 નું થઈ જશે 1, 1 નું થઈ જશે અહીંયા 0। આ મળી ગયું આપણને y2। હવે આપણે મેળવીએ y। वाय है तो इनपुट में अहींयाथी आवे छे, तमे जोई शको छो आ y1 अने अहींयाथी आवे छे आ y2।
y1 અને y2 આપણા ઇનપુટ છે. નોર ગેટની શરતમાં આપણે એવું ભણી ગયેલા હતા કે 0 0 એ 1 તમને મળશે. ચાલો, તો y1 અને y2માં આપણે ચેક કરીએ તો 0 0 ક્યાં છે અહીંયા? તો અહીંયા છે, જુઓ 0 0. તો 0 0 એ ત્યાં હું આઉટપુટ લખું છું. અહીંયા આ 0 0 છે તો ત્યાં 1, બીજે કશે 0 0 નથી તો ત્યાં બાકીનામાં શું મૂકી દઈશ? અહીંયા 0 મૂકી દઈશ. હવે તમે જુઓ કયા ગેટ તરીકે વર્તે છે તે. તો હું કહું છું આ બે આપણા ઇનપુટ છે, બરાબર? આપણા એ અને બી જે છે તે બે ઇનપુટ છે, અને આ જે છે તે આપણો વાય જે છે તે આપણા આઉટપુટ છે. તો તમે જોઈ શકો છો 0 0 એ મળે છે 0, 0 1 એ પણ મળે છે 0, 1 0 બી મળે છે 0, અને 1 1 એ પણ મળે છે અહીંયા 0. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ટ્રુથ ટેબલ પરથી આપણે કહી શકીએ કે આ ગેટ જે છે, આ પરિપથ કયા ગેટ તરીકે વર્તે છે. તો 0 0 એ 0 ને 1 1 એ 1 ને બાકીને બધા 0 છે. તો આપણને ખબર જ છે કે એન્ડ ગેટ તરીકે વર્તે. તો અહીંયા કહી શકાય કે ટ્રુથ ટેબલ પરથી આ ગેટ એન્ડ ગેટ તરીકે વર્તે છે. એન્ડ ગેટ તરીકે વર્તે છે તેમ કહેવાય. ચાલો, એનું બુલિયન સમીકરણ આપણે મેળવીએ. તો બુલિયન સમીકરણ y1 શું થશે? a બાર આપણે ગઈકાલે બી લખેલા હતા, નોટ ગેટ જ છે. y2 લખીશું આપણે b બાર, કારણ કે એ પણ નોટ ગેટ જ છે. ફાઇનલ આઉટપુટ y that is equal to y1 પ્લસ y2 ની ઉપર બાર રહેશે, કારણ કે નોર ગેટ છે એટલે ઉપર આપણે લખવો બાર જરૂરી છે. ઉપર બાર ત્યાંનો ત્યાં જ y1 ની જગ્યા લખી શકાશે a બાર, પ્લસ y2 ની જગ્યા લખી શકાશે b બાર. ચાલો, ગઈકાલે આપણે નિયમ જોઈ ગયેલા હતા, જે તમને યાદ છે જ. આપણે લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં નિયમ જોઈ ગયેલા હતા. અહીંયા લખેલો તમે રેડ માર્કરથી, બ્રેક ધ લાઇન, ચેન્જ ધ સાઇન. તો y that is equal to બ્રેક ધ લાઇન એટલે a બાર ઉપર બાર, પ્લસ છે તેનું આપણે કરીશું ડોટ, b બારનો બાર. લાઇન બ્રેક કરી, બંનેને અડધી અડધી આપી, સાઇન ચેન્જ કરી, પ્લસનું શું કરી? ડોટ. હવે આપણે જોઈ ગયેલા છે a બારનો બાર એટલે a, b બારનો બાર એટલે કહી શકાય b. તેનું બુલિયન સમીકરણ આવી ગયું y that is equal to a ડોટ b એટલે નોટ ગેટ, એન્ડ ગેટ જેવો જ એનો જવાબ આપણને મળે છે. તો આ રીતે આપણે બુલિયન સમીકરણ તારવીને, તો યાદ રાખવાનું 3 નેન્ડ ગેટ ધરાવતો પરિપથ જો આ રીતે હોય તો એ હંમેશા ઓર ગેટ તરીકે વર્તે, અને 3 નોર ગેટ ધરાવતો પરિપથ જો આ રીતે હોય તો તે એન્ડ ગેટ તરીકે વર્તે. હવે આપણે નોર અને નેન્ડ પરથી ગઈકાલે આપણે ઓર મેળવો, આજે આપણે એન્ડ મેળવો. એટલે આ બંને ગેટનો ઉપયોગ કરીને આપણે લોજિક ગેટ મેળવ્યા. એટલે નોર ગેટ અને નેન્ડ ગેટને તમે યુનિવર્સલ ગેટ કહી શકો છો. જે આપણે નામ આપતા હતા અત્યાર સુધી કે આને યુનિવર્સલ ગેટ કેમ કહેવાય, તો યુનિવર્સલ ગેટ હોવા પાછળનું આ રીઝન છે કે આને કારણે આપણે એને યુનિવર્સલ ગેટ કહી શકીએ છીએ. કે એના પરથી આપણને શું મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ? લોજિક ગેટ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. એટલે આપણે એને કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ આ યુનિવર્સલ ગેટ છે તેવું આપણે કહી શકીએ છીએ. ચાલો, સો આ રીતે આપણે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સને કમ્પ્લીટ કરીએ. હવે આપણે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની અંદર જ જે સ્વાધ્યાયમાં જે એને રિલેટેડ દાખલા છે તેને આપણે કમ્પ્લીટ કરી દઈશું સાથે. એટલે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો પોર્શન આપણે કમ્પ્લીટ જ કરી દઈશું. ચાલો, શરૂઆત કરીશું. સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 14.11. તમને આકૃતિ આપી દીધેલી છે. પહેલો એક પરિપથ આ રીતે કંઈક તમને આપેલો છે, સમજો. અહીંયા આપેલો છે આ રીતે, અને એનો જે આઉટપુટ મળે છે તેને નોટ ગેટના આ રીતે ઇનપુટમાં આપેલો છે. આ ઇનપુટ છે આપણો a, અહીંયા ઇનપુટ છે આપણો b, અને અહીંયા ફાઇનલ આઉટપુટ છે y. આ જે આકૃતિ એ તમને આપેલું છે તો તમારે કહેવાનું છે કે ઓર ગેટ તરીકે વર્તે છે તેવું તમે આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે કે જે વર્તે છે કયા ગેટ તરીકે? ઓર ગેટ તરીકે વર્તે છે. તમારે ટ્રુથ ટેબલ પરથી ચેક કરવું હોય
તો પણ કરી શકો છો, અથવા તો બુલિયન સમીકરણ પરથી બી ચેક કરી શકો છો. આપણે પહેલાં ટ્રુથ ટેબલ પરથી સમજીએ. બરાબર, તો આપણે ટ્રુથ ટેબલ તૈયાર કરીએ. આનું અહીંયા લખું છું, આ ટ્રુથ ટેબલ. ઇનપુટ A, B, Y ડેશ અને Y. ચલો, 2 ઇનપુટ છે એટલે શરત આપણને ખબર જ છે કે 4 શરતો આપણને મળી શકશે. 0 0 1 1 0 1 0 1. ચલો, પહેલાં આપણે આઉટપુટ મેળવીએ. નોર ગેટ છે આ, તો નોર ગેટ હોય તેમાં આપણે શરત ભણી ગયા છે કે 0 0 હોય ત્યારે જ તમને 1 મળશે. તો આ 0 0 હોય તમને અહીંયા મળે છે 1, બાકી બધે શું મળશે અહીંયા 0, કારણ કે આ વાય ડેશ અને ઇનપુટ છે એને બી. તો નોર ગેટની શરત શું છે? 0 0 1, બાકી બધે 0. હવે આ જે વાય ડેશ આઉટપુટ આવ્યો ત્યાં નોટ ગેટના ઇનપુટમાં ગયો છે. એટલે હવે ફાઇનલ આઉટપુટ વાય મેળવવા માટે ઇનપુટ કયું જોવાનો? વાય ડેશ. નોટ ગેટ છે એટલે કોમ્પ્લિમેન્ટ કરશે. 1નું શું કરશે અહીંયા? 0. 0નું શું કરશે? 1. 0નું શું કરશે? 1. 0નું શું કરશે અહીંયા? 1. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા 2 ઇનપુટ છે. આપણા આ 2 ઇનપુટ છે અને ફાઇનલ આઉટપુટ આપણને અહીંયા મળે છે આ વાય. તો 0 0 એ 0, 0 1 એ 1, 1 0 એ 1, 1 1 એ 1. તો લખી શકાય અહીં કે ટ્રુથ ટેબલ પરથી આ પરિપથ ઓર ગેટ તરીકે વર્તે છે તેમ કહેવાય. ચાલો, હવે આપણે સાબિત કરીએ આ જ વસ્તુને આપણે બુલિયન સમીકરણ પરથી. તો બુલિયન સમીકરણ અહીંયા લખું એનું વાય ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાશે? A પ્લસ બીનો બાર લખાશે. આ વાય ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A પ્લસ બીનો બાર, બિકોઝ નોટ ગેટ છે. ચાલો, હવે આપણે વાય મેળવીએ. તો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોટ ગેટ છે એટલે વાય ડેશનું શું કરશે? કોમ્પ્લિમેન્ટ કરીશું. આજે વાય ડેશનું શું થઈ જશે? કોમ્પ્લિમેન્ટ. વાય ડેશની કિંમત મૂકેલ ઉપર બાર તો છે જ. વાય ડેશની જગ્યાએ A પ્લસ બીનો બાર. A પ્લસ બીનો બારનો બાર એટલે આનો જવાબ શું આવશે? વાય ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A પ્લસ બી. તો આ બુલિયન સમીકરણ પરથી બી તમે કહી શકો છો કે આ ગેટ જે છે તે ઓર ગેટ તરીકે વર્તે છે. તો અહીંયા લખી દઉં છું, બુલિયન સમીકરણ પરથી કહી શકાય કે આ પરિપથ ઓર ગેટ તરીકે વર્તે છે. ચાલો, આ બંનેમાંથી કોઈ પણ રીતે તમે કરી શકો છો. જો બંને રીત પૂછે તો બંને તમારે કરવી જરૂરી છે. આ તો આપણો દાખલા નંબર A. હવે દાખલા નંબર B જોઈએ. અને બી દાખલો એવો કીધેલો છે કે તમારે જે પરિપથ હું અહીંયા દોરું છું એ પરિપથ એન્ડ ગેટ તરીકે વર્તે છે. આ જે તમને પરિપથ આપેલો છે તે એન્ડ ગેટ તરીકે વર્તે છે. આ A, B અને આ Y. બંનેમાંથી કોઈ પણ રીત તમે કરી શકો છો. હું પહેલાં બુલિયન સમીકરણવાળી રીત કરું કે જે તમને એન્ટ્રન્સ માટે બી ઘણું કામનું છે. તો આપણે અહીંયા જે આઉટપુટ આપણને આવશે તેને નામ આપીએ છીએ આપણે Y1 કહીશું. અહીંયા જે આઉટપુટ આવે છે તેને આપણે નામ આપીશું Y2 આપીશું અને ફાઇનલ આઉટપુટ આપણો Y તો છે જ. બુલિયન સમીકરણ મેળવીએ આપણે તો y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાશે? A બાર. y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાશે? A બાર. અને y2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાશે? B બાર. શા માટે? તો નોટ ગેટ છે અને નોટ ગેટનું આપણને ટ્રુથ ટેબલ પણ ખબર છે અને બુલિયન સમીકરણ પણ ખબર છે. ચાલો, હવે આપણે y મેળવીએ. તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોર ગેટ છે તેના ઇનપુટમાં શું છે તમે જોઈ શકો છો, y1 અને y2 છે. એટલે y1 પ્લસ y2 ઉપર શું થશે? 12 થશે. y1 પ્લસ y2 નો ઉપર થશે 12. ચલો, ઉપર 12 એનો એ જ. y1 ની જગ્યાએ અહીંયા લખું છું A બાર, y2 ની જગ્યાએ લખું છું અહીંયા B બાર. ચલો, બ્રેક ધ લાઇન, ચેન્જ ધ સાઇન. નિયમ છે જ એટલે A બાર નો બાર ડોટ
P બારનો 12 એટલે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ જવાબ આવી ગયો A ડોટ B. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ જવાબ આવી ગયો A ડોટ B. બરાબર છે. ચાલો હવે ટ્રુથ ટેબલ પરથી જે દાખલો છે તે આપણે 3 નોર ગેટ ધરાવતો જે પરિપથવાળો છે તે જ બેઠો છે અને હવે તમે ટ્રુથ ટેબલવાળી જે રીત છે તે તમે જાતે કરશો. તો અહીંયા લખું છું ટ્રુથ ટેબલ જાતે બનાવી દરેક સ્ટુડન્ટ્સ ચેક કરશે. શું ચેક કરશે કે ખરેખર એનો જવાબ એન્ડ ગેટના ટ્રુથ ટેબલને મળતો આવે છે. જો મળતો આવતો હોય તો તમારો જવાબ સાચો થઈ જશે. એ તમારે જાતે કરવાનો રહેશે. ચાલો નેક્સ્ટ આપણે આગળ દાખલો જોઈશું. સ્વાધ્યાયનો 14.12. સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 14.12 આપણે જોઈશું. આકૃતિની અંદર નેન્ડ ગેટ તમને એક આપેલો છે. ઘણો સરળ છે, જે આપણે સમજાવી દીધેલો છે. આ તમને આપેલો છે અહીંયા નેન્ડ ગેટ. પણ આ નેન્ડ ગેટના બંને ઇનપુટ ટર્મિનલને શોર્ટ કરી દીધેલા છે આ રીતે, અને કોમન ઇનપુટ અહીંયાથી કાઢવામાં આવેલો છે. અહીંયા ઇનપુટ છે A, અહીંયા આઉટપુટ છે એનો Y. તો તમારે આનું ટ્રુથ ટેબલ લખવાનું છે. તો આ દાખલાને જ્યારે એક્ઝામમાં પૂછાય તો કઈ રીતે આખોને રિપ્રેઝેન્ટ કરશું, તો એ લખી શકાય કે અહીં નેન્ડ ગેટના બંને ઇનપુટ છેડાને શોર્ટ કરેલ છે, તેથી તે હવે સિંગલ ઇનપુટ તરીકે વર્તે છે. ચાલો તો હવે આપણો બની ગયો છે સિંગલ ઇનપુટ તરીકે વર્તે છે. એનું ટ્રુથ ટેબલ તૈયાર કરવાનું છે. તો હવે ઇનપુટમાં લઈશું આપણે A અને આઉટપુટમાં લઈશું Y. અહીંયા 0 ને અહીંયા 1. જ્યારે બી ઇનપુટ છેડાને આપણે શોર્ટ કરીએ ત્યારે આપણને ખબર જ છે કે શું બનશે. તો આપણને ખબર છે કે નોટ ગેટ તરીકે વર્તે એટલે 0નું શું કરશે 1 અને 1નું શું કરી દેશે 0 કરી દેશે. બરાબર. ચાલો તો અહીંયા લખી શકાય છે. ખાસ સમજજો, આપણે બુલિયન સમીકરણ મેળવીએ તો y ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને શું મળશે અહીંયા A બાર જ આપણને મળશે. શું મળશે અહીંયા A બાર જ આપણને મળશે. તો અહીંયા લખી શકાય છે કે નેન્ડ ગેટના ઇનપુટ છેડાને શોર્ટ કરતા તે નોટ ગેટ તરીકે વર્તે છે. એટલે આવું આપણે લખી શકીએ કે આ જે નેન્ડ ગેટ છે તેના ઇનપુટના છેડાને શોર્ટ કરીએ A અહીંયા Y, તો આ જે બને છે તો હવે એક પ્રકારનો શું બની જાય છે તો કે નોટ ગેટ જ બની જાય છે. બરાબર. તે બને છે એક પ્રકારનો નોટ ગેટ જ બની જતો હોય છે. નેક્સ્ટ આપણે દાખલો જોઈએ. સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 14.13. તમને આપેલા નેન્ડ ગેટના પરિપથ છે. પહેલો પરિપથ આ રીતે આપેલો છે. અહીંયા એનો જે આઉટપુટ છે તેના ઇનપુટ શોર્ટ કરીને આપણે અહીંયા આપેલો છે આ રીતે છે. ઇનપુટ છે અહીંયા આપણો A, અહીંયા ઇનપુટ છે આપણો B, ફાઇનલ આઉટપુટ છે આપણો અહીંયા Y. અહીંયા આપણે લઈએ છીએ Y ડેશ. ચલો એવું કીધેલું છે કે આ એક પરિપથ છે તેનું લોજિક ઓપરેશન નક્કી કરો. લોજિક ઓપરેશન નક્કી કરો એટલે શું કે તે કયા ગેટ તરીકે વર્તે છે તે આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. ટ્રુથ ટેબલ પરથી બી તમે કરી શકો છો. આ તો નોટ ગેટ જ સમજવાનો છે. ટ્રુથ ટેબલ પરથી હવે તમે જાતે કરશો. અહીંયા બુલિયન સમીકરણ લઉં છું. આપણે બુલિયન સમીકરણ તારવીએ તો y ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું જવાબ આવશે? આ y ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ડોટ B ની ઉપર શું આવશે 12. A ડોટ B ની ઉપર શું આવશે 12.
આ વાય ડેશ એ વાયમાં જશે, એટલે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય ડેશ એનો ઉપર શું થશે, પાછો 12 થશે, બિકોઝ આ છે તો નોટ ગેટ જ કહેવાય છે. તો હવે વાય ડેશની જગ્યાએ એ ડોટ બીનો 12 અને ઉપર 12 તો છે જ, 12 નો 12 એટલે શું થઈ જશે, કેન્સલ થઈ જશે. તો આના પરથી વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ જવાબ તમને શું મળશે, એ ડોટ બી તમને મળશે. એનો મતલબ કે આ જે પરિપથ છે એ આપેલ પરિપથ શેના તરીકે વર્તે છે, તો લખી શકાય એન્ડ ગેટ તરીકે વર્તે છે. આપેલો પરિપથ જે છે તે એન્ડ ગેટ તરીકે વર્તે છે તેવું આપણે કહી શકીએ છીએ. ચાલો બીજી એક વસ્તુ તમને આની અંદર કહી દઉં. ધારો કે તમને ઇનપુટ શોર્ટ કરીને ડાયરેક્ટ ખબર નથી પડતી એવું હોય, જસ્ટ ફોર સમજવા માટે, તો આ ઇનપુટ જે છે 2 ઇનપુટ હતા, હવે શોર્ટ કરી દઈએ તો આ પણ તમારો એ જ બને ને આને પણ તમે શું કહી શકો, એ જ તમે કહી શકો, શોર્ટ કરી દીધેલા છે ને. એટલે ટ્રુથ ટેબલના આધારે જ આપણે જોવા જઈએ તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ શું થાય, માનો કે આ તો NAND ગેટ છે, તો એ ડોટ એ શું બનશે, એ ડોટ એ નો ઉપર શું બનશે, 12 બને. આ વિચારો, આ બી એ છે ને આ બી એ છે, તો એ ડોટ એનો ઉપર શું બનશે, 12. અને તમારે આ રીતે લખવું હોય તો બ્રેક ધ લાઇન, ચેન્જ ધ સાઇન, એ 12 ડોટનું થઈ જશે પ્લસ, પાછો એ 12, એ 12 પ્લસ એ 12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સરવાળો નથી કરવાનો, શું જવાબ આવે, એ 12 જ આવે. બરાબર. કઈ રીતે, તો આપણે સમજીએ. ધારો કે એની જગ્યા હું લઉં છું 0, તો આનો મતલબ કે એ 12 કેટલો થશે, એ 12 એનું કોમ્પ્લિમેન્ટ એટલે 1 થશે. હવે એ 12 પ્લસ એ 12 એટલે 1 પ્લસ 1, 1 પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 જ થવાનું ને, યાદ કરો. 1 પ્લસ 1 એટલે પ્લસ શું દર્શાવે, સરવાળો નથી દર્શાવતું, ઓર ગેટ. ઓર ગેટમાં 1 બને શું આવે છે, 1, તો 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું છે, એ 12 જ છે. તો અહીંયા લખ્યો છે, જુઓ, એ 12 જ છે. એટલે તમે આ રીતે પણ એને સમજી શકો છો, આ રીતે પણ તમે આને સમજી શકો છો. તો ડાયરેક્ટ તમે યાદ રાખી શકો છો કે ઇનપુટ છેડા તમે શોર્ટ કરો એટલે નોટ ગેટ તરીકે જ વર્તે છે તેવું તમે કહી શકો છો. બરાબર. ચલો હજી 14.13ની અંદર એક દાખલો છે તો એ આપણે સમજીએ. આ 14.13નો દાખલા નંબર એ હતો. હવે 14.13નો આપણે દાખલા નંબર બી જોઈએ. દાખલો જોઈને જ તમને ખબર પડી જશે કે સર આ તો આપણે કરેલો જ છે. આના ઇનપુટ શોર્ટ કર્યા, આના ઇનપુટ શોર્ટ કરેલા છે, આના ઇનપુટ શોર્ટ કરેલા છે. 3 NAND ગેટ ધરાવતો પરિપથ થઈ ગયો. એ બી અને વાય આ કયાનું લોજિક ઓપરેશન નક્કી કરવાનું છે. તો લોજિક ઓપરેશન નક્કી કરવાનું છે તો ફરી પાછું હું ટ્રુથ ટેબલ આપણે આગળ જોઈ ગયા છે. બુલિયન સમીકરણ હજી એક વખત કરાવી દઉં છું. y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જશે a બાર, y2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જશે b બાર. હવે તમને ખબર છે શા માટે. અને y ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ y1 ડોટ y2 નો ઉપર થશે હોલ બાર. આ NAND ગેટ છે. કિંમત આપણે મૂકીએ ઉપર y1 ની જગ્યા લખીએ છીએ a બાર ડોટ b બાર. નિયમ પ્રમાણે હવે બ્રેક ધ લાઇન, ચેન્જ ધ સાઇન, એ બારનો બાર ડોટનું પ્લસ, બી બારનો બાર, એ બારનો બાર એટલે એ પ્લસ બી. ચાલો તો આ જે ગેટ છે તે કયા ગેટ તરીકે વર્તે છે, તો ટ્રુથ ટેબલ પરથી કહી શકાય કે તે ઓર ગેટ તરીકે વર્તે છે તેવું આપણે કહી શકીએ. સેમ દાખલો આપણે આગળ જોઈ ગયા છે જે સ્વાધ્યાયમાં આપેલો છે. ચાલો તો નેક્સ્ટ હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 14.14 આપણે સમજીએ. સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 14.14. ચલો, નોર ગેટનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલો પરિપથ તમને આપેલો છે. નોર ગેટ છે. આ ઇનપુટ છે આપણો એ, આ ઇનપુટ છે આપણો અહીંયા બી. આનો જે આઉટપુટ છે તેને છેડા શોર્ટ કરીને અહીંયા બનાવેલું છે. એટલે આ જે છે તે હવે તમને ખબર પડી જ જશે તરત જ કે સર આ તો આપણો જે ગેટ છે તે તો નોટ ગેટ જ આપેલો છે અહીંયા. તો સિમ્પલ અહીંયા આઉટપુટ આપણને મળે છે વાય. તમારે ચેક કરવાનું છે આની અંદર કે આ કયા પરિપથનું લોજિક ઓપરેશન છે અને ટ્રુથ ટેબલ તમારે લખીને કરવાનું છે. તો પહેલાં આપણે ટ્રુથ ટેબલ બનાવીએ. હવે ટ્રુથ ટેબલ આપણે એટલા અગ્ર કરી ગયા છે સારા કે આ બધા તો તમારા માટે એકદમ રમકડા જેવા હોય. આને આપણે કહી શકીએ આ વાય ડેશ, એ બી
વાય ડેશ અને વાય. ચલો બે ઇનપુટ છે એટલે 0 0 1 1 0 1 0 1. ચલો વાય ડેશ, તો વાય ડેશની અંદર આપણો નોર ગેટ છે, તો નોર ગેટની શરતમાં આપણે એવું ભણી ગયેલા છે કે 0 0 હોય ત્યારે આપણને 1 મળે, તો અહીંયા 1, બાકી બધે 0. આ નોર ગેટની શરત છે. આ વાય ડેશ આના માટે ઇનપુટ તરીકે વર્તશે, એટલે વાય મેળવે તો આ તો નોટ ગેટ જ છે, એટલે 1નું શું કરશે અહીંયા 0, 0નું કરશે 1, 0નું કરશે 1, 0નું કરશે 1. તો આપણે ટ્રુથ ટેબલ પરથી જોઈ શકીએ છીએ અહીંયાથી આ એ બી જોવાનું, અને અહીંયાથી આપણે વાય જોઈએ. 0 0 આવ્યું 0, 0 1 આવ્યું 1, 1 0 આવ્યું 1, 1 1 આવ્યું 1. તો આપણે કહી શકીએ કે ટ્રુથ ટેબલ પરથી આપેલ પરિપથ OR ગેટ તરીકે વર્તે છે તેમ કહેવાય. OR ગેટ તરીકે વર્તે છે તેમ આપણે કહી શકીએ. ચાલો ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 14.15 દાખલો કરી જ ગયા છે. તમે જોઈને જ કહેશો કે સર આ દાખલો તમને આવડે જ છે. માત્ર નોર ગેટનો પરિપથ, પહેલી આકૃતિ તમને એવું કીધેલું છે, તમને એક નોર ગેટ આ રીતે આપેલો છે, આ રીતે માત્ર નોર ગેટ વાળો એક પરિપથ આપીને ઇનપુટ છેડા જે બે હતા તેને શોર્ટ કરીને એક કોમન ઇનપુટ અહીંયા એ બનાવેલો છે. હવે વર્ષોથી એટલે કે તમે ઘણી બધી વખત ભણી ગયા છો કે પ્રથમ આ જે ગેટ તમને આપેલો છે તેના બંને ઇનપુટ શોર્ટ કરેલા હોય એટલે નોટ ગેટ તરીકે વર્તે, બરાબર. તો અહીં આ નોર ગેટ ના ઇનપુટ છેડા શોર્ટ કરેલ હોવાથી તે નોટ ગેટ તરીકે વર્તે છે. તે નોટ ગેટ તરીકે વર્તે છે તેવું આપણે કહી શકીએ. ચાલો એમાં જ બીજો દાખલો એવો તમને આપેલો છે, 3 નોર ગેટ ધરાવતો પરિપથ, જે આપણે વર્ષોથી ભણી જ ગયા છે. આગળ બી આપણો દાખલા આપણો કરી ગયા છે કે જેના બંને ઇનપુટ શોર્ટ કરેલા છે, જેના બંને ઇનપુટ આપણે શોર્ટ કરી દીધેલા છે અને કોમન ઇનપુટ એ બનાવેલો છે. બીજામાં પણ બંને ઇનપુટ છેડા શોર્ટ કરીને કોમન ઇનપુટ બનાવેલો છે. બંનેના આઉટપુટ ત્રીજા નોર ગેટના ઇનપુટમાં આપણે આપીએ. આઈ થિંક તમને યાદ આવી જ ગયો હશે કે સર આ દાખલો તો આપણે આગળ કરી ગયા. આજના જ લેક્ચરની અંદર પહેલો જ દાખલો આ, તો આને કહી શકું છું ડાયરેક્ટ જવાબ કયા ગેટ તરીકે વર્તે આપણે જોઈ ગયા છે. આ પરિપથ એન્ડ ગેટ તરીકે વર્તે છે તેમ કહેવાય. આ દાખલો જે છે આજના જ વિડીયો લેક્ચરનો પહેલો દાખલો છે. આ દાખલો આજના જ વિડીયો લેક્ચરનો પ્રથમ દાખલો છે, એટલે એમાંથી જોઈને તમે પાછો ગણી શકો છો, અથવા તો આગળ ગણેલો હોય તો ત્યાં તમે હેડિંગ મારી દેવાનું કે 14.15. ચાલો તો સ્વાધ્યાયના જે દાખલા હતા તે આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધા છે. ઉદાહરણના જે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સના દાખલા જે છે 14.8, 14.9 અને 14.10 એ ત્રણેય ઉદાહરણો તમે જાતે કરશો, હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું. એટલે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. હવે આપણે આગળ જઈશું એનાલોગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પર, જેમાં આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે સ્ટુડન્ટ્સ. વાલ્વ વિશેની ચર્ચા આપણે કરી ગયેલા હતા.
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ શું છે તેનો આપણે વાત કરી ગયેલા હતા. વાલ્વ એટલે પેલું નિર્વાત નળીવાળું, એમાં આપણે પ્રકાર જોઈ ગયેલા હતા, નિર્વાત ડાયોડ, ટ્રાયોડ, ટેટ્રોડ, પેન્ટોડ, જેના વિડીયો લેક્ચર્સમાં મેં તમને ફોટોઝ પણ મોકલેલા હતા, જે તમે જોઈ લીધા છે. ત્યારબાદ આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું ઘન અવસ્થા ઇલેક્ટ્રોનિક્સની સમજૂતી આપણે જોઈ ગયેલા હતા, કે જેમાં આપણે જોઈ ગયેલા હતા જંક્શન ડાયોડ વિશે, ટ્રાન્ઝિસ્ટર વિશે અને ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ આઈસી વિશે થોડી ઘણો અભ્યાસ કરેલો હતો. અને ત્યારબાદ પછી આપણે એનાલોગ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ શું છે તે જોઈને આપણે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કમ્પ્લીટ કર્યું છે. તો હવે આપણે એનાલોગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની અંદર શરૂઆત કરીશું. થિયરીની આપણે શરૂઆત કરીએ. ચાલો, ધાતુ, અર્ધધાતુ અને અધાતુનું આપણે વાહકતા અને અવરોધકતાના આધારે આપણે વર્ગીકરણ સમજવાનું છે. તો બેઝિકલી અવરોધકતા અને વાહકતાના મૂલ્યોના આધારે ઘન પદાર્થના જે વર્ગીકરણ છે તે 3 ભાગમાં વર્ગીકરણ થાય છે. એનું વર્ગીકરણ 3 પ્રકારે વર્ગીકરણ થાય છે, જેમાંનું પહેલું છે ધાતુઓ. પહેલું નામ છે ધાતુઓ. તો આ ધાતુઓ જે છે તેના અવરોધકતા અને વાહકતાના મૂલ્ય શું છે તે અહીં આપણે લખીએ. ધાતુઓની જે અવરોધકતાનું મૂલ્ય જે છે, અવરોધકતા એટલે આપણે કહીએ છીએ રો, એના મૂલ્યો છે 10⁻² થી લઈને 10⁻8. અહીંયા થી લખું છું, નહીં તો પાછું તમે માઇનસ સમજો. 10⁻8 ઓમ ઇન્ટુ મીટર. તો એના પરથી એની વાહકતા, તો આપણને ખબર જ છે, ત્રીજા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા છે કે અવરોધકતાના વ્યસ્તને વાહકતા કહેવાય. તો વાહકતા સિગ્મા જે છે આ -2 છે, તેનું શું થઈ જશે +2 થી લઈને 10⁻8 ઓમ ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ આપણે લખી શકીએ, કારણ કે અવરોધકતા અને વાહકતા એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ અર્ધધાતુ. અર્ધધાતુ એટલે આપણે કહી શકીએ છીએ કે અર્ધવાહકો આપણે કહી શકીએ. તો અર્ધધાતુની અવરોધકતા અને વાહકતા એ ધાતુઓ અને અધાતુઓ, જે આના પછી આપણે લખીશું અધાતુઓની વચ્ચે હોય છે. ચાલો, તો અહીંયા આપણે એની રેન્જ લખીએ. અવરોધકતા જે રો જે છે તેનું મૂલ્ય છે 10⁻5 થી લઈને 10⁶ ઓમ ઇન્ટુ મીટર. એની વાહકતા સિગ્મા જે છે તે 10⁵ થી 10⁻6 ઓમ ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ જેટલું છે. ચાલો, હવે આપણે પહેલાં આપણે લખી દઈએ અધાતુઓ. ચાલો, તો અધાતુની અંદર આપણે સમજીએ કે તેની અવરોધકતા સૌથી વધારે, અધાતુની અવરોધકતા સૌથી વધુ છે. અવરોધકતા સૌથી વધુ એટલે આપણને ખબર છે કે એની વાહકતા કેવી થશે, સૌથી ઓછું. કેમ? તો તમને ખબર જ છે કે અવરોધકતા અને વાહકતા એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તો આની અવરોધકતા રો આપણે લખી શકીએ 10⁻11 થી લઈને 10⁻19 ઓમ ઇન્ટુ મીટર. આટલી મોટી એની અવરોધકતા છે, તો સ્વાભાવિક વસ્તુની વાહકતા સિગ્માનું વ્યસ્ત કરીએ તો 10⁻11 થી લઈને 10⁻19 ઓમ ઇન્ટુ મીટર ઇન્વર્સ આપણે લખી શકીએ. તો તમે જોઈ શકો છો આ જે મૂલ્ય છે તે જુઓ, અર્ધધાતુની અવરોધકતા જે છે તે ધાતુ કરતાં મોટી છે પણ અધાતુ કરતાં નાની છે. એટલે આ બેની વચ્ચે ધાતુ અને અધાતુની વચ્ચે કોણ આવે છે? અર્ધધાતુ આવે છે. આ રેન્જ યાદ રાખો તો સારી વસ્તુ છે. નથી યાદ રહેતી તો એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પણ કદાચ પૂછી શકે, કારણ કે આપણે બોર્ડવાળાને અંડર એસ્ટિમેટ કરી શકતા નથી. એટલે તમારે યાદ રાખી દો તો વધારે સારી વસ્તુ છે.
અવરોધકતા યાદ રાખો તો વાહકતાની જાતે યાદ રહે, ખાલી વ્યસ્ત જ કરવાનું હોય છે. બરાબર છે. ચલો નેક્સ્ટ થિયરીને આપણે આગળ લઈ જઈએ કે આ જે અર્ધવાહકો છે તેના જુદા જુદા પ્રકારો કયા હોય છે તે આપણે ડિસ્કસ કરીએ હવે. ચલો નેક્સ્ટ, અર્ધવાહકોના જુદા જુદા પ્રકારો જણાવો. નોલેજ માટેનો ક્વેશ્ચન છે. તો બેઝિકલી અર્ધવાહકોના પ્રકારમાં પહેલો પ્રકાર જે છે પ્રાઇમરી લેવલના, જેને આપણે કહીએ છીએ, જેને આપણે પ્રાથમિક અર્ધવાહકો નામ આપીશું. આ પ્રાથમિક અર્ધવાહકો જે છે તેની અંદર તમારે યાદ રાખવાના છે ઉદાહરણો બે. એક તો 14 નંબર પર સિલિકોન અને 32 નંબર પર આવશે જર્મેનિયમ. એટલે સિલિકોન અને જર્મેનિયમ જે પ્રાથમિક અર્ધવાહકો કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બીજા જે છે તે મિશ્ર પ્રકારના અર્ધવાહકો. મિશ્ર એટલે એક પ્રકારના સંયોજન પણ એને કહી શકાય. સંયોજન એટલે કમ્પાઉન્ડ, ભેગા થઈને જે બનતા હોય છે તે. તો આ જે છે પ્રકારના જે મિશ્ર પ્રકારના અર્ધવાહકો છે તે શેમાંથી બનતા હોય છે? તો સાદી ભાષામાં અકાર્બનિક, કાર્બનિક અને તે ઉપરાંત પોલિમર. આ ત્રણેય શબ્દોથી તમે કેમિસ્ટ્રીમાં ઘણા ઊંડાણથી પરિચિત છો જ. તો કે મિશ્ર પ્રકારના જે અર્ધવાહકો છે તે અકાર્બનિક, કાર્બનિક ઉપરાંત પોલિમર કાર્બનિક પદાર્થમાંથી બનતા હોય છે. પોલિમર કાર્બનિક પદાર્થોમાંથી બનતા હોય છે. ચાલો, તો હવે એની અંદર આપણે જોઈએ કે અકાર્બનિક એટલે કયો. એની અંદર જોઈએ આપણે પહેલું અકાર્બનિક. તો એની અંદરના ઉદાહરણો તમારે યાદ રાખવાના છે. અકાર્બનિકની અંદર તમે કેડમિયમ સલ્ફાઇડ CdS, દેટ ઇઝ કોલ્ડ કેડમિયમ સલ્ફાઇડ. ત્યારબાદ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ GaAs, ગેલિયમ આર્સેનાઇડ. કેડમિયમ સિલેનાઇડ, આ કેડમિયમ સલ્ફાઇડ. ગેલિયમ આર્સેનાઇડ, કેડમિયમ સેલેનાઇડ. આ જે છે તેનું નામ લખી રાખું છું, બાકીનું નામ તો તમને ખબર જ હશે. આ જે છે તેનું નામ છે કેડમિયમ સેલેનાઇડ. ચાલો, કેડમિયમ સલ્ફાઇડ, ગેલિયમ આર્સેનાઇડ અને કેડમિયમ સેલેનાઇડ એ અકાર્બનિક પ્રકારના છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કાર્બનિક પોલિમરો કયા છે તે. કાર્બનિક પોલિમર, તો એના ઉદાહરણોની અંદર આપણે જોઈએ પોલીપાયરોલ, પોલીએનિલિન, પોલીથિયોફેન. આ જે છે નામ તે બધા કાર્બનિક પોલિમરના નામ છે. આ જે બધા નામ છે તે કાર્બનિક પોલિમરના નામ છે. કાર્બનિક પોલિમરમાં યાદ રાખશો પોલીપાયરોલ, પોલીએનિલિન અને પોલીથિયોફેન. ચલો, ત્યારબાદ જે છે તે કાર્બનિક આપણે સમજીએ. કાર્બનિકની અંદર યાદ રાખશો એન્થ્રાસીન. કેમિસ્ટ્રી લેવલ પર તમે નામોનો થોડો ઘણો સ્ટડી કરશો. અથવા તો અશુદ્ધિ ઉમેરેલ થેલોસાઇનાઇન્સ, અકાર્બનિકમાં આ વધારે કામના છે. કેડમિયમ સલ્ફાઇડ, ગેલિયમ આર્સેનાઇડ, કેડમિયમ સેલેનાઇડ. કાર્બનિક પોલિમરમાં પોલીપાયરોલ, પોલીએનિલિન, પોલીથિયોફેન. કાર્બનિકમાં એન્થ્રાસીન અને અશુદ્ધિ ઉમેરાયેલા થેલોસાઇનાઇન્સ. આ તમારે યાદ રાખવાના છે. હાલમાં જે અત્યારે જે બધા જે તમને સેમિકન્ડક્ટરો મળે છે સાધનો, એ બધા મોટાભાગે પ્રાથમિક સેમિકન્ડક્ટર એટલે શેમાંથી? સિલિકોન અને જર્મેનિયમમાંથી જ વધારે બનેલા હોય છે. એટલે બેઝિકલી સેમિકન્ડક્ટરના મેઇન મા બાપ કોણ? તો કે સિલિકોન અને જર્મેનિયમ. બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખવાનું. સેમિકન્ડક્ટરના મેઇન મા બાપ કોણ છે? સિલિકોન અને જર્મેનિયમ. એનો ઉપયોગ કરીને બધા મિશ્ર
ઓર્ગેનિક સેમિકન્ડક્ટર બનેલા હોય છે. એટલે હાલમાં આપણે જોવા જઈએ તો હાલમાં મળતા મોટાભાગના સેમિકન્ડક્ટર સાધનો જે છે એ સાધનો સિલિકોન કે જર્મેનિયમ અને મિશ્ર એટલે થોડા ઘણા કમ્પાઉન્ડ પ્રકારનો હોય છે. મિશ્ર સેમિકન્ડક્ટર્સ ના બનેલા હોય છે. મોટાભાગે તો સિલિકોન જર્મેનિયમનો યુઝ વધારે થાય છે, પણ એનો વધારે એડવાન્સ વર્ઝનમાં આપણે જોઈશું. જેમ જેમ આગળ ચેપ્ટર જશે તેમ તેમ આપણે જોતા જઈશું કે એની અંદર મિશ્ર સેમિકન્ડક્ટરનો બી આપણે ઉપયોગ કરતા જઈશું. તો આ જે અર્ધવાહકના આપણે જે બે પ્રકારો જોઈ ગયા છે તેના આધારે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આખું એનાલોગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જે ભણવાનું છે સેમિકન્ડક્ટર વિશે તેની આપણે શરૂઆત કરીશું. આજનો ડિજિટલ અને આ જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જે આપણે જોઈ ગયા તે બેઝિક અંદર બે જ ક્વેશ્ચન આપણે અત્યારે ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ કે ધાતુ, અર્ધધાતુ અને અધાતુનો વાહકતા અને અવરોધકતાનું વર્ગીકરણ અને અર્ધવાહકોના જુદા જુદા પ્રકારો જે આપણે જોઈ ગયા છે તે. કાલે આ જ વસ્તુને આપણે આનાથી આગળ લઈ જઈશું, પણ કાલના લેક્ચર્સ માટે લેક્ચર નંબર 1 જે આ ચેપ્ટરનો પહેલો લેક્ચર નંબર 1 અને આ લેક્ચર નંબર જે આજનો જે છે તે ખાસ તમારે બંને લેક્ચર કમ્પ્લીટ કરવા જરૂરી છે. કારણ કે બંને લેક્ચર્સ પહેલો ને આ લેક્ચર જે છે તેની અંદર આપણે એનાલોગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સના બેઝિકની ચર્ચા કરી છે. તો એ ચર્ચા ખાસ તમને યાદ હશે અથવા એને તમે રિવાઇઝ કરી લેજો કે જેથી આપણે આગળ જે કન્ટિન્યુ આપણે કરવાનું છે કે સિલિકોન ને જર્મેનિયમ વિશે જે આપણે સ્ટડી જે બધા કરવાના છે તો તેની અંદર ખાસ તમને આ બંને લેક્ચર્સનું બેઝિક નોલેજ હોવું બહુ જરૂરી છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ કાઇન્ડલી રિક્વેસ્ટ refer lecture number 1 and today's lecture anyhow in any circumstances. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં પહેલો ને ચોથો આજનો જે લેક્ચર વિડીયો જે બી હશે તે ખાસ એકદમ સારી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો કે જેથી કાલના લેક્ચર્સની અંદર તકલીફ પડશે નહીં. ઓકે, સો આજના લેક્ચર આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.